समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु पद्मनाभ राउतराय आपण समस्त को आज मोर यही श्रीमद भागवत महापुराण किसी अध्याय आपण को स्वागत जनाऊँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपण को एतिक अनुरोध यही भागवत महापुराण को प्रथम शेष पर्यंत देखु कहीं ये श्रीकृष्ण बाल्य चरित कथा भगवान कथा भगवान लीला खेला कथा आपण मैंने जदि यह न शुणे आपण कौन लाभ हेना। तो फ्रेंड्स मुझे कहि भगवान सहित लीन हूँ भगवान लीला खेला को प्रथम शेष पर्यंत देखु। फ्रेंड्स जो भाई मैंने यही चैनल नुआ अच्छा दयाक गोटे सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ। मु सदा सर्वदा आपण यही भागवत नुआ नुआ अध्याय आपण नहीं आसबि। तो फ्रेंड्स ये भागवत अध्याय पठन करने पूर्व आम टे नारायण को डाकिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व मम देव देव तुम्हें सर्व मम देव देव तुम्हें सर्व मम देव देव। आम आज श्रीमद भागवत एकादश स्कंदर पंचदश अध्याय पठन करवा। यही पंचदश कौन वर्णित अच्छी ना परम श्रेय भक्ति जोग तार उपाय ध्यान जोग जेमंते करने हुए वर्णन पंचदशा अध्याय। कृष्ण चरण धरी करे उद्धव बोलई साधीरे उद्धव वाच पुनाथ कमल लोचन शुणिम तोहर वचन संशय करी हृदयते एवं पचारई तोते भक्ति लक्षण धर्म जेते तुम्हें कहिल सर्वमोते जेते प्रकार ताहा साधी भक्ति लक्षण नाना विधि जगते विप्रेछन्ति जेते मुख्य लक्षण वेद मोते नाना प्रकारे जे कहन्ति एणु लागिला मोते भ्रांति बहु लक्षण धर्म एक कियवा अचई अनेक कियवा सकल प्रमाण संशय छेद नारायण ये सर्व तुमर गोचर भक्ति बिनु नहीं चार तुम्हें जे कह सर्वमते चिते मु धरिबी के मंते बोलो जे सर्वधर्म तेज निश्चले मोर पादे भज यही सर्वमुख्य धर्म इणी खंडई भव भ्रम तुम्बर वचन अधिके विप्रे कहती एक एके नाना प्रकार से कहती वेद पुराण भावे विचिंती एवंत एकांत भक्ति लक्षण सत्य वा सकल प्रमाण एणु संशय मोर चिते निश्चय कहनाथ होते। हेमंत तार वाक्य शुणी हसी कहती चक्रपाणी श्री भगवान वाच भगवान कौन कहले उद्धव एक मने शुण जे आदि परम कारण वेद वचन सृष्टि अंते प्रलय नाशिला जगते पुणी संसार आदि काले मुहि ब्रह्मा को जग बले कहली सर्ववेद वाणी श्रवमा निज पुत्रे आनी स्वयं मनु द्वितीय पद्मजनी तनु सर्ववेद देला से पुणी धरी न पारिला थिले जे सप्त ऋषि गणे ताकू देला जणे जणे भृगु अंगिरा आदि करी अभ्यास वेद जे विस्तारी से पुणी पितृगण मध्य वेद प्रकाशिले आनंदे से पितृगण ताहा धरी अभ्यास विस्तारी से पुणी गुहक चारणे आनंदे देले साधुपणे मनुष्य सिद्ध विद्याधर राक्षस गंधर्व किन्नर देव यक्ष नाग कपि
କ୍ରମେ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟାପୀ ରୂପେ ସର୍ବମୁଖେ ବଣି ମୁଁ ତାହା ଦୂରେ ଥାଇ ଶୁଣି ବିଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗତି ତା ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରିଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ମତ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶଇ ସେ ଭାବେ ଭେଦ ଅଭ୍ୟାସଇ ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭେଦ ମତେ ଅର୍ଥ ନ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେଉଁ ପାଷାଣ୍ଡ ମତେ ଜାଣି କୁତର୍କ ଖଣ୍ଡେ କେ ବଖାଣି ଏବଂ ତେ ଭାବ ନାନା ମତେ ବେଦ ବିଚାରନ୍ତି ଜଗତେ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହନୁମନ୍ତେ ମୋହର ମାୟାର ମୋହିତେ ଯେ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାନା ମତେ ଫଳ ହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିପାକ ଲଭନ୍ତି ସଂସାରେ କେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି କେ ଅବା କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି କେ ସତ୍ୟ ସମ ଦଶ ଦାନେ କେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଅନୁମାନେ କାହାର ଚିତେ ତ୍ୟାଗ ଭୋଗ କେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗ କେ ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଚରେ ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ କର୍ମ ସାଧନ୍ତି ଫଳ ଲୋଭେ ଗୁଣ ବୈଭବ କ୍ରିୟା ଦମ୍ଭେ ଏମନ୍ତେ ଯେତେ ଫଳ ସାଧି ସୁଖେ ସମ୍ବୋଧ ନାନା ବିଧି ଅନ୍ତେ ସକଳ ହୁଅନ୍ତି ନାଶ କିଛି ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ କର୍ମ ସରିଲେ ଫଳ ଥଏ ଲବଦ କ୍ଲେଶ ମାତ୍ର ରହେ ଏଣୁ ସଂସାରେ ଘୋର ବନେ ବୁଝିନ ଅନଳ ରହନେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭକ୍ତି ଆତ ଜାତ ନ ଜାଣି ବେଦ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଭଲେ ବୁଝି ତୁ ନିରତେ କେବଳ ଆଶ୍ରୟ କର ମତେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ ସଖା ହୋଇ ସକଳ କର୍ମ ଫଳ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି ପତି ହିତ କର୍ତ୍ତା ମୁହିଁ ଯେ ସର୍ବଲୋକ ପିତା ମତେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସୁଖେ ସେ ତରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଳେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ବିଷୟ ସୁଖେ ଯାଇ ଚିତ ମୋର ଭଜନେ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅକିଞ୍ଚନ ମତ ସମସୁ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଚିତ ମୋର ଆନନ୍ଦ ରସେ ରସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ନିତ୍ୟ ବାଚେ ପୂଜାକୁ ବହି ସଦୟ ତାହାର କାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ ଦେଖଇ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ସକଳ ସୁଖ ସବୁଠାରେ ମୋହର ଭାବେ ଯେ ରମଇ ତାର ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛା ନ କରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦେ ଇଚ୍ଛା କି ଅଷ୍ଟନିଧି ଭୋଗେ ସଧ ସପ୍ତଦିତେ ରାଜପଦ ପାତାଳ ଭୋଗେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନିର୍ବାଣ ପଦ ନ ବାଞ୍ଛଇ ତେ ସମର୍ପେ ଚିତ ବିତ ନୁହଁ ମାୟାର ମୋହିତ ସେ ମୋର ଯେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ହୋଇ କହି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ତମା ଯେ ମୋର ନନ୍ଦନ ତାକୁ ନ ରମେ ମୋର ମନ ମୋହର ଆତ୍ମା ପଶୁପତି ତେଣେ ମୋହର ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ମୋହର ଭାଇ ହଳ ପାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମୋହର ଘରଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରୂପେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡଳେ ତୁଜେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ କେହି ନୁହନ୍ତି ତୋର ସମ ସ୍ୱଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ନିରୁ ବିଭର୍ଜନ୍ତି ହରି ବୋଲ ମନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମ ବୃତ ଦୟା ସାଗର ପରହିତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆବରି ଥାଇବେନି ଭାସେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ ମୋର ଅନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ଯେଣୁ ପବିତ୍ର କରଇ ସେ ରେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବହେ ଯେତେ ଗୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେ ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା ବହେ କାମକୁ ଜିଣି ପ୍ରେମ ବୃତ କେବଳ ସୁଶାନ୍ତ ମହତ ସେ ମୋର ସୁଖ ଅନୁମାନେ କେ ତାର ମହିମା ବଖାଣେ ତା ଅନୁଭବ ଯେ ଜାଣଇ କେ ତାହା ମୁଖେ ପାର କହି ଏମନ୍ତେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ସେ ଯେବେ ବିଷୟ ବାଧିତ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦୋଷେ ଯେବେ ବିଷୟ ରସ ରସେ ମୋର ଭକ୍ତି ଭାବ ବଳେ ବିଷୟ ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ ଗୁଣାମ ନିତ୍ୟ ଗଣେ ମୁଖେ ଆନନ୍ଦେ ବିହରଇ ସୁଖେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅନଳେ ସନ ସବିଧ ହୁଅଇ ଦହନ ତାର ଶରୀରେ ପାପ ଯେତେ ଦହନ ହୋତି ସେଇ ମତେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଗୁପତ କଥା କହୁଁ ତତେ ଯେତେ ଏ ଦାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଆଚାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମତେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ନାନା ପ୍ରକାରେ ବଶ କରି ଭଗତ ଜନ ବସେ ମୁହିଁ ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେହି ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି ଭଗତ ପାରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭଗତ
ତେଣୁ ଭକତ ଜନ ପାଶେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଥାଇ ଭାବ ରସେ ତେଣୁ ଭକତ ଏ ସଂସାରେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଦୋଷ ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପତିତ ପାମର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଧମ ଦୁରାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ପାପୀ ଜନ ଯେତେ ଯେବେ ମୋ ଭକତ ଅଗ୍ରତେ ଦୈବ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ମିଳନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଦର୍ଶନ ଶୋଷଣ ଶ୍ରବଣେ ନିର୍ମଳ ହୁଅନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣେ ପାପ ନ ରହେ ତାଙ୍କ ମନେ ରବି ସମୀପେ ତମ ଜେନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୟା ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ କପି ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ମୋର ଭକ୍ତି ଯେବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାର ଦେଇ ସେ କାହୁଁ ସଂସାର ତରିବ ଯେବେ ନ ଜାଣେ ମୋର ଭାବ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ହେ ଭଗତର ଚିହ୍ନ ନିରତେ ଅଙ୍ଗେ ପୁଲକିତ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର ଦ୍ରବଇ ନିରତେ ମିତ ଚଞ୍ଚଳ ବିପରୀତେ ଜଗତ ମୋର ରୂପ ଜାଣେ ନିଜ ଶରୀର ନ ପ୍ରମାଣେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତ ଜାଣି ଭକତି ବିନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବେ ହିଁ ନୁହଁ ପବିତ୍ର ବୋଲଇ ଗଦ ଗଦ ବାଣୀ ଖଣକେ ହସ ପୁଣ ପୁଣି ଖଣକେ କରଇ ରୋଦନ ଉଚେ ଡାକଇ ମୋର ନାମ ନାଚଇ ଉନ୍ମତ ହୋଇ ଲଜା ସଂକୋଚ ଦୂରେ ଥୋଇ ଖଣେ ମୌନ ଭାବେ ବସେ କ୍ଷଣକେ ଆନୁଆନ ବସେ ମୋର ଭକତି ମୋର ମିତ୍ର ଯେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳବତୀ ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଇ ଉଦାର ଚରିତେ ଅନଳେ ଦହନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୁଅଇ ରେଶନ ଭକତ ଜନ ସେହି ମତେ ନିର୍ମଳ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ବଳେ ସେ ମତେ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଅଶେଷ ବାସନା ତାହାର ମନରୁ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଦୂର ମୋର ମଙ୍ଗଳ କଥା ମାନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ସର୍ବମନ ବ୍ୟଥା ନିତ୍ୟ ଯେ ଶୁଣେ ମନ ସୁଖେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାର୍ଥ ଦେଖେ ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁଥିଲେ ନିତ୍ୟ ମଳିନ ରହେ ଯେନେ ନେତ୍ରେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ନିରତେ ଯେନେ ବିଷୟ ଜଡ଼ଚିତେ ମୋର ସ୍ମରଣ ଯାର ଚିତ ତାପାସେ ଥାଇ ମୁଁ ନିରତେ ବୋଲେ ବୁଝି ମତେ ଭଜ ସତ ଧ୍ୟାନ ବେগে ତେଜ ରୂପ ଦେଖେ ସବୁ ଠାବେ ମୋର ଚରଣ ଭଜ ଭାବେ ନିରଳେ ବସି ଏକ ସ୍ଥାନେ ନିଶ୍ଚଳେ କଳ୍ପିବ ଆସନେ ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ବସି ଚିନ୍ତିବ ସ୍ଥିର ମନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀକ ସଙ୍ଗେ ଚିତ ବଢ଼ଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଦୂର କରି ହୃଦୟ ମୋ ଭାବ ଥିବ ଧରି ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତ୍ୟ କର ହସି କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ କପାଳେ ଦେଇବେନି ପାଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଭଗବାନ ତୁମେ କହିଲ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ରୂପେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କହେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଯେ ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀ ଜଣେ ଚିନ୍ତି ଗୋର ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କୃପେ କରି ତୋତେ ଧ୍ୟାନ କହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ୟାନ ମତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ସମଆସନେ ବସି ଧୀରେ ସୁଖରେ ସମକଳେ ବରେ ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନି ପାଣି ଦୃଢ଼େ ସ୍ଥାପିବ ବେଳ ଜାଣି ବେନି ନୟନେ ନାଶାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପିବ ସମତେ ପବନ ତୋଳି ନାଶା ଦ୍ୱାରେ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରକାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନେ ଚିତ ସ୍ଥାପିବ ସଂଯମନେ ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ ତୋଳିବ ହୃଦୟ କମଳୁ ଉତ୍ତମ ଘଣ୍ଟନାଦ ସ୍ମନେ ମନେ ବଚନ ଏକ ଧ୍ୟାନ ପୁଣାଳ ସୂତ୍ର ମାର୍গে ଧରି ନିଶ୍ଚଳେ ଅନାହତେ ପୁରୀ ଲବଣୀ ମିଶ ଦଣ୍ଡ ଘଡ଼ି ନିତ୍ୟ ସାଧିବ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ରୂପେ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ ସାଧିବ ନିରନ୍ତରେ ହେମନ୍ତ ସାଧୁ ଏକ ମାସେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସ୍ଥାପି ବସେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଯେ ଅଷ୍ଟ ଦିଗେ ମଧେ ପାକୁଡ଼ା ଚାରି ପାକେ ନିତ୍ୟ ଲମ୍ବଇ ଅଧମୁଖେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ ଯେ ଅଷ୍ଟ ଜଳ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତା କରି ସୋମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଭରି ତାହାର ମଧ୍ୟ ହୁତାସନ ତା ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ତାର ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚିନ୍ତିବ ମୋହର ସ୍ୱରୂପ ଅଜାନୁଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗୋଦାବରୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦର କପଳ ବିକଚ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ଡୋଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦୟ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ ନୀଳ ଜଳଦ କଳେବର
कण्ठे कौस्तुभ मणिहारं हृदये श्रीवत्सर चिह्न पीतवसन परिधान मञ्जी मञ्जुर पाद जुगे रत्नमे खला कटी भागे यज्ञ पवित कंदे सोहे सुंदर तनु मन मोहे मेघ गंभीर प्राय स्वन प्रसन्न श्रीमुख लक्षण अति कोमल अटे देही सर्वांगी चित दृढ़ते रूपे ध्यान मोते करी चंचल इंद्रिय निवारी बुद्धि की करी आगु सार पंडित जनक व्यवहार सर्वसंगम मन हरि निश्चले मोर रूप धरी रूप चिंतिब निरते न चिंती अन्य किछि चिते पुणी से रूपे थोई पासे चित निवेशी आकाशे हेमंत आकाश मंडले ब्रह्म प्रकाश शिव निश्चले से ब्रह्मे चित स्थिर जेबे मो रूप न चिंतिब तेबे हेमंत समाधि जोगरे से आत्मा समर्पे आत्मा रे ज्योति रे ज्योति मिशे जन्ने मते से लभहिते सने से ब्रह्म रूप सर्वभूते आत्मा रे प्रकाशिब नित्य मन संजमी यही मते मो रूपे देखिब जगते हरि बोल उपयोग ध्यान मते मन को निवेशी निश्चिते इंद्रिय ज्ञान क्रिया भ्रम तेजी तू लभिबु निर्वाण हेमंते ब्रह्म जीव तोर कहिले ब्रह्मांड ठाकुर बोलो दास जगन्नाथ श्री एकादशे भागवत सुख परीक्षित संवाद शुणते न लागे प्रमाद कली कलम स भय नाही सुजने तर एहा गाई इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस सहितं एकादश स्कंदे भगवदु धवंसवादे ध्यान योग वर्णन नाम पंचदश अध्याय भीमस्यापि भंग मुनिरपि न मति भ्रमं जदि सुधम सुदं वा मम दोष